Okay, so we are going to study about the sixth chapter. Sixth chapter is named as the placenta fetal membrane twinning. Okay, that is differentiation of placenta with the fetal membrane. That is the next chapter. Okay, so here in placenta, we before the study of placenta, we have to know what is the formation. For the purpose of formation of placenta, before this blastocyst or the embryo how to be get implanted, you have studied the implantation, isn't it? Have you studied the implantation? Yes. Okay, anyway, I will tell you once again what is implantation. The implantation, that is, after the ovum is shed from the ovary, it travels through the uterine towards the uterine tube towards the uterus, and the fertilization occurs at the ampullary region, isn't it? Ampulla of the fallopian tube, and the fertilized ovum, it undergoes cleavage while moving towards the uterus, and it reaches the uterine cavity. It reaches the uterine cavity while it traverses, it undergoes continuous cleavage till the 16th cell stage, the morula, and in that stage it will get embedded, or it will get stick at the trophoblast. Before that, the trophoblast formation occurs. What will prevent the abnormal sticking? The zona pellucida and the trophoblast, which will helps for the movement, and the cells lining of the morula, that is constitute the trophoblast, and the when it reaches the site of implantation, the trophoblast helps to stick or attaching to itself into the endometrial wall of the uterus. So, at the morula stage, it reaches the uterus and undergoes a process of embedding itself into the substance of endometrial wall or the uterine wall. Is named as the implantation. Understood? So, what is implantation? Implantation is the process by which the embryo invading into the substance of endometrial wall. Understood? Yes, ma'am. Okay. Okay, one second. Okay. So, the implantation is an important 3-mark question. Okay. There is the type of implantation in human beings. That means the blastocyst burrows in deeper and deeper into the substance of uterine mucosa or the endometrial wall, or the thickness of endometrial wall, to get embedded, to get inside the endometrial wall. And that type of implantation is known as interstitial implantation. Interstitial implantation. So that in human being, the type of implantation occurs is named as the interstitial implantation. The process of implantation occurs or aided or helped by means of proteolytic enzymes produced by the trophoblast. So, implantation can be happen after the movement of the blastocyst into the uterine cavity. Okay, so the trophoblast cells which produces
proteolytic enzymes which will help for the implantation. So the normal site of implantation is at the junction of fundus and posterior wall of uterus. The upper dome part or upper expanded part of uterus is named as the fundus, and rest of the portion it is named as the body, then continues as the cervix. So the upper dome portion is the fundus. So the fundus upper expanded portion and the posterior wall of uterus, that is together the meeting point of this, or on the posterior wall at the fundus, it is get implanted, or at the upper uterine segment it will get implanted. So after implantation, a mutual interaction between the trophoblast cells and the endometrium occurs. Okay, so after the implantation of the embryo, the uterine endometrium is named as the decidua. After the implantation, the uterine endometrium, where it is, ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് കാണാം completely into the substanceനകത്തേക്ക് ഇത് നോക്കൂ, ഇത് തിങ്ക് ചെയ്യൂ, ദിസ് ഇസ് ദ യൂട്രൈൻ ക്യാവിറ്റി. യൂട്രൈൻ ക്യാവിറ്റിയിലേക്ക്, യൂട്രൈൻ വാളിലേക്ക്, ഇതാ ഈ കാണുന്ന വൈറ്റ് കളറിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന യൂട്രൈൻ വാൾ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. യൂട്രൈൻ വാളിനകത്തേക്ക് ഇറ്റ് വിൽ ഗെറ്റ് ഇംപ്ലാന്റഡ്. കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള നമുക്ക് അറിയുന്ന നമ്മുടെ എക്സ്ട്രാ എംബ്രിയോണിക് മീസോഡമുള്ള, ഇവിടെ എക്സ്ട്രാ എംബ്രിയോണിക് സീലോമുള്ള, ഇവിടെ പാരൈറ്റൽ ആൻഡ് വിസറൽ പാർട്ട് ഓഫ് എക്സ്ട്രാ എംബ്രിയോണിക്, അതായത് കോറിയോണും ആംനിയോണുമുള്ള, കണക്റ്റിംഗ് സ്റ്റോക്കുള്ള, ആംനിയോട്ടിക് ക്യാവിറ്റിയുള്ള നമ്മൾക്കറിയുന്ന ബ്ലാസ്റ്റോസിസ്റ്റ് ഇല്ലേ? നമ്മുടെ എംബ്രിയോ ഇപ്പോൾ ഈ സ്റ്റേജിലല്ലേ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇയാൾ ഇറ്റ് വിൽ ഗെറ്റ് എംബഡഡ് ഇൻ ടു അല്ലേ, ഇറ്റ് വിൽ ഗെറ്റ് എംബഡഡ് ഇൻ ടു ദ എൻഡോമെട്രിയൽ വാൾ. അപ്പോൾ ഈ എൻഡോമെട്രിയൽ വാളിനകത്തേക്ക് ഇതൊരു ക്യാവിറ്റി ആണെന്ന് വിചാരിക്കൂ. ഈ എൻഡോമെട്രിയത്തിനകത്ത് കാണുന്ന ഈ ക്യാവിറ്റിക്ക് അകത്തേക്ക്, ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു വൈറ്റ് ക്യാവിറ്റി ആയിരുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കൂ. ആ വൈറ്റ് ക്യാവിറ്റിയിലേക്ക് ഇത് വന്ന് എംബഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ മുകളിൽ നിന്ന് കാണുന്ന വ്യൂ ആണെന്ന് തിങ്ക് ചെയ്യൂ. അപ്പോൾ ഈ ക്യാവിറ്റി ഇതാ, ഇവിടെ ഈ ക്യാവിറ്റി നമ്മൾ കാണുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് എങ്ങനെയാണ് അയാൾ എംബഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? It is itself going into the substance അല്ലേ, itself going into the substance of the endometrial wall. So after this, അപ്പോൾ എൻഡോമെട്രിയത്തിൻ്റെ പോർഷൻ ഇംപ്ലാന്റേഷൻ നടന്നു കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ എൻഡോമെട്രിയത്തിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് decidua. What is it? Decidua. Okay, so after the implantation, endometrium is known as എന്താണ്? Decidua. ഏത് സ്റ്റേജിലാണ് ഇംപ്ലാന്റേഷൻ നടക്കുന്നത്? മോറുല സ്റ്റേജ്. Okay, after the implantation, the features of the endometrium get changed. അപ്പോൾ ഇത് which are seen in secretory phase of menstrual cycle-ലായിരിക്കും ഇംപ്ലാന്റേഷൻ നടക്കുക അല്ലേ? അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ സെക്രീറ്ററി ഫേസ് ഇംപ്ലാന്റേഷൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ പീക്കിലായിരിക്കും, എല്ലാ ഹോർമോൺസിൻ്റെയും പീക്കായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളുടെ പ്ലാസെൻറ്റ ഉണ്ടായി, പ്ലാസെൻറ്റ ഈസ്ട്രജൻ ഫോം പ്രൊജസ്ട്രോൺ ഒക്കെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് മെയിൻ്റെനൻസ് ഓഫ് പ്രഗ്നൻസിക്ക് വരുന്നവരെ കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയമാണ് അവിടെ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലേ? അപ്പോൾ ആ സ്റ്റേജ് വരെയും എപ്പോഴാണോ ഇംപ്ലാന്റേഷൻ നടക്കുന്നത് അതുവരെ എല്ലാ സെക്രീറ്ററിയും ഇൻറ്റൻസിഫൈഡ് ആയിരിക്കും. ഏറ്റവും ടോപ്പ് ആയിട്ടുള്ള സെക്രീറ്ററി ഫേസിലായിരിക്കും നിൽക്കേണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ആ സെക്രീറ്ററി ഫേസ് ദാറ്റ് വിൽ ലീഡ് ടു ദ ചേഞ്ചസ് ഓഫ് ദ എൻഡോമെട്രിയൽ വാൾ. അപ്പോൾ ഇംപ്ലാന്റേഷൻ നടന്നു, ഈ സെക്രീറ്ററി ഫേസിൽ നിൽക്കുന്ന അപ്പോഴുള്ള എല്ലാ ഹോർമോൺസിൻ്റെയും ഇൻഫ്ലുവൻസിൽ the wall of the endometrium will get changed. That change is named as the decidual reaction. അതായത് body is detecting that the implantation has happened, because then they have to prevent the periods, isn't it? So that change is occurring within the endometrial wall after the implantation is named as the decidual reaction.
The portion of the decidua where the placenta is formed, അതായത് deep to developing placenta, it is named as the decidua basalis. അപ്പോൾ എവിടെയാണോ എൻഡോമെട്രിയൽ വാളിൽ എവിടെയാണോ ഡെസിഡുവ കിടക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയാണോ എംബ്രിയോ കിടക്കുന്നത് അതിന് തൊട്ട് താഴെ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ എപ്പോഴും എംബഡ് ചെയ്ത് കിടക്കുവാണെങ്കിൽ അത് ഒരു സർഫസിലോട്ട് ഒട്ടിയായിരിക്കുന്നത്, അത് പുറത്തേക്കുള്ള ഒരു ഭാഗവും അതിനുണ്ടാവും അല്ലെ. അപ്പോൾ ആ സർഫസ് എവിടെയാണോ എൻഡോമെട്രിയൽ വാൾ വിച്ച് റിസീവ്ഡ് ദ എംബ്രിയോ, that is named as the decidua basalis. അപ്പോൾ ഈ ഡെസിഡ്വ പൊസിഷൻ വെച്ചിട്ട് പിന്നെ ഓരോ ഭാഗത്തിനും നെയിം. അപ്പം നമ്മൾ ഡെസിഡ്വ എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് ലെവൽ വരെ, എൻഡോമെട്രിയൽ വാളിന്റെ ഏത് തിക്കനിങ് വരെ, എത്ര സെന്റിമീറ്റർ താഴെ വരെ അല്ലെങ്കിൽ എത്ര മില്ലിമീറ്റർ താഴെ വരെ ഈ പറയുന്ന എൻഡോമെട്രിയൽ വാളിലേക്ക് എംബഡ് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ അത് എംബ്രിയോ ഇറങ്ങിപ്പോയി എന്നതനുസരിച്ച് അത് അത്രയും സർഫസ്, അത്രയും തിക്നെസ്സിൽ എൻറ്റയർ യൂട്രൈൻ വാളിലും ചേഞ്ച് നടക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അത് കംപ്ലീറ്റ് ഡെസിഡുവായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു അല്ലേ. അപ്പോൾ ആ ഡെസിഡുവയിൽ കുറച്ച് ഭാഗം യൂട്രസിന്റെ പിന്നെ എംബ്രിയോയുടെ താഴെയായിരിക്കും, കുറച്ച് എംബ്രിയോനെ കവർ ചെയ്ത് എംബ്രിയോയുടെ മുകളിലായിരിക്കും, കുറച്ച് ഈ എംബ്രിയോയുമായിട്ട് ബന്ധമില്ലാത്ത യൂട്രൈൻ പാർട്ടിൽ കവർ ചെയ്യുന്ന ഡെസിഡു ആയിരിക്കും അല്ലേ. ഇങ്ങനെ 3 തരത്തിൽ നമുക്ക് ഡെസിഡുവിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇത് നോക്കൂ, ഇത് എംബ്രിയോ എംബഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഭാഗം, അത് ഒരു പോർഷൻ ഓഫ് ഡെസിഡുവ. ആ ഏത് പാർട്ടാണോ എംബ്രിയോനെ കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതൊരു പാർട്ട് ഓഫ് ഡെസിഡുവ. ഇനി ഇത് രണ്ടുമായിട്ട് എംബ്രിയോയായിട്ട് ബന്ധമില്ലാതെ എൻഡോമെട്രിയൽ വാളിനെ ലൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഡെസിഡുവ, അത് മൂന്നാമത്തെ. അങ്ങനെ 3 തരത്തിലാണ് ഡെസിഡുവേനെ പിന്നീട് നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന്റെ പേരുകളാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാൻ പോകുന്നത്. ദ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഡെസിഡുവ ഓൺ വിച്ച് the embryo situated, that is named as a decidua basalis. It is presenting the basis alle, so it is named as the basalis. Then the part of the decidua that separates the embryo from the uterine lumen, the part of the embryo that separates, the part of the decidua that separates the embryo from the uterine lumen, this is, it is forming as a cap അല്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്യാപ്സൂൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കവറിംഗ് പോലെയാണ്, എംബ്രിയോനെ കവർ ചെയ്തുകൊണ്ട് കാണുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് നെയിംഡ് ആസ് ദ ഡെസിഡുവ ക്യാപ്സുലാരിസ്. ഡെസിഡുവ ക്യാപ്സുലാരിസ്. കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ആർ യു ലിസണിങ്? ഓക്കെ, ക്യാൻ യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? ഓക്കെ ഓക്കെ. സോ ഡെസിഡുവ basalis and decidua capsularis. Then third part, the rest of the endometrial wall is lined with the decidual changed reaction happened part of endometrium, that is named as the decidua parietalis. Decidua parietalis. So the 3 differentiation occurs after the decidual reaction. The deciduas are named as decidua basalis, decidua capsularis and decidua parietalis. ഈ 3 കാര്യവും മനസ്സിലായോ? ഇംപ്ലാന്റേഷൻ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു, അത് മനസ്സിലായോ? ഡെസിഡുവ പരൈറ്റാലിസ് എന്ന് പറയുന്നത് യൂട്രൈൻ വാള്, അതായത് ഏത് ഭാഗത്താണോ എംബ്രിയോ എംബഡ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്നത് അത് കൂടാതെ, അതിന് മുകളിലും താഴെയായിട്ട് കുറച്ച് എൻഡോമെട്രിയം ഉണ്ടാവും അല്ലേ, അത് കൂടാതെ ബാക്കിയുള്ള യൂട്രൈൻ ക്യാവിറ്റിനെ ലൈൻ ചെയ്യുന്ന എൻഡോമെട്രിയം, അതാണ് ഡെസിഡുവ പരൈറ്റാലിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായോ? എംബ്രിയോമായിട്ട് ബന്ധമില്ലാതെ ബാക്കി കിടക്കുന്ന കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട്, ഇപ്പോൾ ഒരു ടിപ്പിക്കൽ പൊസിഷനിൽ, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫണ്ടസ് ഓഫ് ദ യൂട്രസിൽ മാത്രമേ ഇയാൾ എംബഡ് ചെയ്ത് അവിടെ മാത്രമേ കിടക്കുള്ളൂ. ഫണ്ടസ് അല്ലാത്ത ബാക്കിയുള്ള ഭാഗങ്ങളിലെല്ലാം ഡെസിഡു ഉണ്ടല്ലോ, ഡെസിഡൽ റിയാക്ഷൻസ് നടന്ന ഡെസിഡു ഉണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ അതായത് കൂടുതൽ ഇൻഫ്ലമേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കൂടുതൽ സെക്രീഷൻസ് എല്ലാം വന്നിട്ട് കൂടുതൽ വാട്ടറി കണ്ടന്റ് കൂടും, അത് എന്താ പറയുക, കൂടുതൽ ബ്ലഡ് വെസൽസ്, കൂടുതൽ ബ്ലഡ് സപ്ലൈ ഒക്കെ കൂടിയിട്ട് സ്പോഞ്ച് ലൈക്ക് ആവുന്ന പറയണേ. അപ്പോൾ ഈ ചേഞ്ചസ് എല്ലാം നടന്ന് ബാക്കിയുള്ള റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പോർഷൻസ് ഓഫ് ദ യൂട്രൈൻ ക്യാവിറ്റി, അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡെസിഡുവ പരൈറ്റാലിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ 3 കാര്യങ്ങളും 4 പോയിന്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് മനസ്സിലായോ എല്ലാവർക്കും? ഓക്കെ. നൗ ഇനി ഡെസിഡുവയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചസ് ആണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്. ഇത് ഡെസിഡുവ ബേസാലിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ പോർഷൻ, ഡെസിഡുവ ബേസാലിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഭാഗം, ദാറ്റ് ഈസ്
പ്രീഡോമിനൻ്റ്ലി ഓഫ് ലാർജ് ഡെസിഡ്വൽ സെൽസ് ആയിരിക്കും. ബിക്കോസ് അവിടെയാണ് ഈ എംബ്രിയോനെ റിസീവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ ലാർജ് ഡെസിഡ്വൽ സെൽസ് ആയിരിക്കും അവിടെ കാണുക. അത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫിൽഡ് വിത്ത് ലിപ്പിഡ്സും ഗ്ലൈക്കോജൻസും ഒക്കെ, അതെല്ലാം എംബ്രിയോക്ക് ന്യൂട്രിയൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇത് റിസീവ് ചെയ്യുന്ന സൈറ്റിൽ എംബ്രിയോയ്ക്ക് ന്യൂട്രിയൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഡെസിഡ്വ ബേസാലിസ് ആയിരിക്കും ക്യാപ്സുലാരിസിനെയും പരേറ്റാലിസിനെയും വച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് എന്ത് ഉണ്ടാകുക, ആക്റ്റീവ് ഫേസിലായിട്ട് ഉണ്ടാവുക. സോ that part is otherwise known as decidual plate. Decidual plate in which it receives the embryo. Okay, so that is the decidual plate എന്ന് പറയുന്ന Decidua basalis-ന്റെ another important name ആണ്. Okay, and this Decidua basalis or the decidual plate that is united with the chorion, isn't it? Or chorion എന്ന് പറയുന്നത് that is external covering of embryo ആണ്. ആ external covering of embryoയുമായിട്ട് Decidua basalis join ചെയ്യും. ആ decidual plate ആകുന്ന സിറ്റുവേഷനിൽ ഇത് രണ്ടും കൂടി നന്നായി മിക്സ്ഡ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഇരിക്കേണ്ടാവുക. അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും കൂടി ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും, കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മിക്സപ്പ് ആവുന്നതല്ല, രണ്ടും അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിരിക്കും കംപ്ലീറ്റ്ലി. അതായത് എക്സ്റ്റേണൽ കവറിങ് ഓഫ് എംബ്രിയോ come to merge with the Decidua basalis to form the decidual plate. Okay, at the end of at the end of the pregnancy what will happen? The Decidua will shed off. ഈ Decidua basalis-ൽ നിന്ന് എംബ്രിയോ കട്ടാവും. കംപ്ലീറ്റ് ഗ്രോത്ത് നടന്ന എംബ്രിയോ ഈ Decidua basalis-ൽ നിന്ന് കംപ്ലീറ്റ് കട്ടായിട്ട് the placenta and with the membrane എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് ഷെഡ് ഓഫ് ചെയ്യും, isn't it? സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ Decidua എന്നുള്ള നെയിം പറഞ്ഞത്. Deciduous trees എന്ന് പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടില്ലേ? ഈ മഞ്ഞുകാലത്തൊക്കെ ഫുള്ള് എല്ലാ ഇലയും എല്ലാം പൊഴിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ നിന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പോകുന്ന രീതിയിലുള്ള, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു മീനിങ്ങിലാണ് അതിന് Decidua എന്നുള്ള നെയിം തന്നെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റേജിൽ Decidua basalis-ൽ നിന്ന് ഇനി എങ്ങനെയാണ് പ്ലാസന്റ ഫോം ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇത്രയും കാര്യം, ഈ ഡയഗ്രാം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായോ? ഇതിൽ എൻഡോമെട്രിയൽ വാളിൽ ഈ പിങ്ക് കളറിൽ, പിങ്ക് അല്ല ഒരു ബ്രൗൺ പോലെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അത് എൻഡോമെട്രിയൽ വാൾ വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് ടേക്കിംഗ് പാർട്ട് ഇൻ ദ Decidua ആണ്. ഇനി അടുത്തത് ഏത് ലെവൽ വരെ എംബ്രിയോ എംബഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ആ ലെവൽ വരെയാണ് Decidua ടേക്ക് പാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ആ Decidua എന്ന് പറയുന്നത് 3 പോർഷൻ ആയിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, ബേസാലിസും പരേറ്റാലിസും ക്യാപ്സുലാരിസും. അതിനെ തമ്മിൽ സെപ്പറേറ്റ്, അത് കാണുന്നത് യൂട്രൈൻ ക്യാവിറ്റിക്കകത്ത്, യൂട്രൈൻ ല്യൂമൻ എന്ന് വെച്ചാൽ യൂട്രൈൻ ക്യാവിറ്റി എന്നാണ് അർത്ഥം. അപ്പോൾ അതിന് ഈ ഡയഗ്രാം നമ്മൾക്ക് വളരെ പരിചയമുള്ളതാണ്. നമുക്ക് ട്രോഫോബ്ലാസ്റ്റ്, ഒരു സിംഗിൾ ലെയർ ഓഫ് ട്രോഫോബ്ലാസ്റ്റിനുള്ളിൽ ട്രോഫോബ്ലാസ്റ്റിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഓഫ് എക്സ്ട്രാ എംബ്രിയോണിക് മീസോഡം കാണാം. ആ എക്സ്ട്രാ എംബ്രിയോണിക് മീസോഡം തന്നെ ബിക്കോസ് ഓഫ് എക്സ്ട്രാ എംബ്രിയോണിക് സീലോം രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പരേറ്റൽ ലെയറും വിസറൽ ലെയറും ആയിട്ട്. ഈ പരേറ്റൽ ലെയർ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്റ്റേണൽ ലെയറാണ്, അത് കോറിയോൺ എന്ന പേര് പറയും ട്രോഫോബ്ലാസ്റ്റുമായിട്ട് ചേർന്നിട്ട്. വിസറൽ ലെയർ എന്ന് പറയുന്നത് എംബ്രിയോയുടെ യോക്ക് സാക്കിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന പാർട്ടാണ്, അതും ആംനിയോട്ടിക് ക്യാവിറ്റിയുടെ വോളും കൂടി ജോയിൻ ചെയ്ത് ആംനിയോൺ എന്നുള്ള പേരിൽ അറിയപ്പെടും. അപ്പം ഏത് പോർഷൻ വരെയാണോ ഈ സാക്ക് സീലോം എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാത്തത് അതാണ് കണക്റ്റിംഗ് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ കാണുന്നതാണ് എംബ്രിയോണിക് ഡിസ്ക്, ഇതാണ് യോക്ക് സാക്ക്, ഇതാണ് ആംനിയോട്ടിക് ക്യാവിറ്റി. ഈ ഡയഗ്രത്തിൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാത്തതുണ്ടോ? Hello, are you listening? Yes, ma'am. Then why you are not responding? ഈ ഡയഗ്രാം അറിയാത്ത എന്തെങ്കിലും കാര്യമുണ്ടോ? നോക്കുവാണോ ഉണ്ടോന്ന്? മനസ്സിലായോ ഡയഗ്രാം? ഓക്കെ. സോ ആഫ്റ്റർ ദ ഇംപ്ലാന്റേഷൻ ഇതാണ് ചേഞ്ചസ് നടക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ് യൂട്രൈൻ വാളിൽ Decidua ചേഞ്ചസ് ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഒരു ലെവൽ വരെയുള്ളത് മാത്രം, കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സബ്സ്റ്റൻസിലേക്കും ഈ പറയുന്ന ചേഞ്ചസ് ഒക്കറിങ് അല്ലേ. അപ്പോൾ അതാണ്
ഹൗ മച്ച് എന്നുള്ള ഒരു ഡയഗ്രാമാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. എവിടെയാണോ എംബ്രിയോ കിടക്കുന്നത് ആ എംബ്രിയോ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ഡെസിഡ്വ ബേസാലിസ്. ഈ ഡെസിഡ്വ ബേസാലിസ് ആണ് പിന്നീട് പ്ലാസെൻറ്റയായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ട കാര്യം തന്നെയാണ് ഇത്. മയോമെട്രിയം എന്ന് പറയുന്നത് മസിൽ ഓഫ് പിന്നെ എൻഡോമെട്രിയൽ വാളാണ്. അതുപോലെ ഇത് ഡെസിഡ്വ ആണ്. ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. ഡെസിഡ്വ പരേറ്റാലിസും ക്യാപ്സുലാരിസും ഡെസിഡ്വ ബേസാലിസും. നൗ വി ആർ ഗോയിങ് ടു സ്റ്റഡി അബൌട്ട് ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് കോറിയോണിക് വില്ലൈ. അതിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും വായിക്കാൻ നിൽക്കണ്ട, ഞാൻ പറയുന്നത് ആദ്യം കേൾക്കും. ഓക്കെ, കോറിയോണിക് വില്ലൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലാസെൻറ്റയും അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാസെൻറ്റ എന്നല്ല, മദർ മെറ്റേണൽ ബ്ലഡും ഫീറ്റൽ ബ്ലഡും തമ്മിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അതിന് എന്ത് ചെയ്യണം? ഇതിൻ്റെ ബ്ലഡ് വെസൽസിനെ മദറിൻ്റെ ബ്ലഡ് വെസൽസിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മദറിൻ്റെ ബ്ലഡ് ഉള്ള ഒരു പൂളിലേക്ക് ഫീറ്റൽ ബ്ലഡ് വെസൽസിനെ കൊണ്ടുവരണം അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടിയുള്ള മീറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ആണ് പ്ലാസെൻറ്റ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ പ്ലാസെൻറ്റ എങ്ങനെ ഇരിക്കും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ